Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on mobile technology, in which we discuss many point of view. What is meaning by the mobile library and mobile technology, mobile library system, and how it is more advantageable system than internet library or internet technology or computer technology, right? If we are compare mobile library to internet computer library, then there is a lot of advantage we have over on computer and computer technology, like we can't carry with us in journey computer system. It is not easy task, it is not easy work, but if we are take example of mobile, we can carry anywhere, any place with us, because it is handy, too much handy. If we are compare with computer system, then its size is like our palm of our hand, so in our pocket we can carry anywhere. So it is called the walking library also. तर मोबाईलला आपण वॉकिंग लायब्ररी असं म्हणू शकतो, जे चालती फिरती लायब्ररी असं देखील आपण मोबाईलला या ठिकाणी म्हणू शकतो, कारण कम्प्युटर सिस्टम आणि कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी आपल्यासोबत घेऊन फिरणं फार जिकिरीचं आहे, फार कठीण आहे, कारण त्याची साईज मोबाईलपेक्षा मोठी असते आणि त्याला सॉकेट वगैरे या सर्वांची गरज लागते. त्या तुलनेत मोबाईल हँडी असतो, म्हणजे आपण त्याला कुठेही घेऊन जाऊ शकतो प्रवासामध्ये, एका जागेतून दुसऱ्या जागी, आणि त्यामध्ये कॉलिंग सिस्टम पण असते. त्याच्यानंतर मल्टीमीडियाची फॅसिलिटी त्यामध्ये उपलब्ध असते, व्हिडिओ कॉलिंगची फॅसिलिटी त्यामध्ये असते, कॉन्फरन्स कॉलिंगची फॅसिलिटीज असते, इंटरनेटची फॅसिलिटीज असते. म्हणजे ज्या फॅसिलिटी काही आपल्याला कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीमध्ये नसतात, म्हणजे कॉलिंग होऊ शकत नाही वगैरे वगैरे, आपण कॅरी करू शकत नाही इझिली, त्या सर्व फॅसिलिटी मोबाईलमध्ये ॲड झाल्यानंतर अनेक फीचर्स युजरला वापरायला भेटली. त्यामुळे मोबाईलचं जे अट्रॅक्शन आहे ते लोकांमध्ये फार आहे, आणि याच्यातूनच मोबाईल लायब्ररी ही कन्सेप्ट विकसित करण्यात आलेली आहे. तर आपल्या सब्जेक्टचा जर आपण विचार केला, ग्रंथालय व माहितीशास्त्र, अगोदर ग्रंथालयशास्त्र हा सब्जेक्ट आपण अभ्यासत होतो ट्रॅडिशनल पद्धतीने, परंतु आधुनिक युगामध्ये, माहितीच्या युगामध्ये, इन्फॉर्मेशनचा विकास झाल्यानंतर, ICTचे युग चालू झाल्यानंतर, माहिती व तंत्रज्ञानाचं युग चालू झाल्यानंतर, ही जी ब्रांच आहे ICT, माहिती व तंत्रज्ञानाची ब्रांच आपल्या सब्जेक्टशी जोडण्यात आली, आणि त्यामुळे या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये इंटरनेट हा खूप महत्त्वाचा शोध आहे. तर इंटरनेटला आपण इंटरनेट लायब्ररी किंवा ऑनलाईन लायब्ररी, डिजिटल लायब्ररी असे अनेक नावं देत असतो, आणि त्या इंटरनेटचा वापर आपण ज्या पद्धतीने कम्प्युटरमध्ये करत असतो त्या पद्धतीने मोबाईलमध्ये पण तो करतो, आणि त्याचाच काय एक परिणाम म्हणून मोबाईल सर्वत्र प्रसिद्ध झाला. आणि मोबाईलचे कसे उपयोग होतात ते आपण या ठिकाणी मागच्या लेक्चरला सर्व पद्धतीने त्यावर चर्चा केलीच आहे. आय थिंक देर इज नॉट नीड टू रिपीट अगेन. सो इफ यू वॉन्ट टू नो डिटेल इन्फॉर्मेशन regarding the mobile library system, then you can listen previous lecture. Now we are going to take
mobile technology. After understanding the mobile library, the feature of mobile library and the advantage of mobile library over the internet library, computer library, now it is need to be understand what is meaning by the computer mobile technology. If we are compare computer technology with mobile technology, then there is a lot of difference between two technology. In computer technology, computer hardware, software, internet, all these are come there, and in mobile technology also computer mobile technology, hardware, softwares and internet facilities are come there. Okay, so we can understand with the help of the flow chart here what is meaning by the computer technology. Computer technology. Okay, in which softwares technologies come there, internet technologies come there, and hardware technologies come there. Okay, and if we are taking example of mobile technology, then which kind of the things are come there? Software come there, internet is come there, and hardware is come there. Okay, so in this way both technology we can compare to each others. दोन टेक्नॉलॉजीचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करू शकतो. पहिली टेक्नॉलॉजी या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे सॉफ्टवेअर, इंटरनेट आणि हार्डवेअर यांचं जे कॉम्बिनेशन असतं त्याला कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी असं म्हणतात. तर सॉफ्टवेअरमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉफ्टवेअर किंवा प्रोग्राम डिझाईन केलेले जातात जे कम्प्युटर सिस्टम ऑपरेट करतात. इंटरनेट म्हणजे काय? जे आपल्याला इंटरनेटशी जोडतं. वेगवेगळे जे वेबसाईट ग्रुप्स असतात त्यांच्याशी जोडण्याचं काम, डेटाबेसशी जोडण्याचं काम इंटरनेट करत असतं. हार्डवेअर मीन्स देर आर डिफरंट पार्ट्स लाईक अ कीबोर्ड, माउस वगैरह वगैरह, इंटरनेट सॉकेट, all these parts come there. The same way we can understand the mobile technology. Mobile technology is part of software. Here some software are also used in mobile to operate the mobile, and another way we can see, instead of software in mobile, some apps are designed, Android apps are designed which are using in mobile. तर ॲप्स हे डिझाईन केले जातात वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने. अँड्रॉइडचे ॲप्स वगैरे किंवा OAIS ॲप्स असतील, वेगवेगळे प्लॅटफॉर्मवरती चालणारे ॲप्स डिझाईन केले जातात. तर ॲप्स आर नथिंग बट द एक्झाम्पल ऑफ सॉफ्टवेअर. ते एक्झाम्पल असतात, सॉफ्टवेअरचाच प्रकार असतात, आणि त्यांच्या मदतीने ॲप्लिकेशन जे सॉफ्टवेअर असतात ज्यांच्या मार्फत आपण वेगवेगळे फंक्शन पार पाडतो. ओके, तर सॉफ्टवेअरमध्ये दोन प्रकार असतात. एक सिस्टम सॉफ्टवेअर आणि ॲप्लिकेशन बेस्ड सॉफ्टवेअर. तर सेम मोबाईलमध्ये पण तसे सॉफ्टवेअर असतात. सिस्टम सॉफ्टवेअर्स, ॲप्लिकेशन बेस्ड सॉफ्टवेअर. म्हणजे सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणजे काय, जे सिस्टम ऑपरेट करतात. म्हणजे मोबाईल बनवण्यासाठी ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सॉफ्टवेअरची गरज असते ते मोबाईलमध्ये ऑलरेडी इनबिल्ट असतात. त्याच्याशिवाय मोबाईलचं फंक्शन किंवा कम्प्युटर डिव्हाइस, लॅपटॉप असेल, टॅब असेल,
कम्प्युटर सिस्टम असेल ते ऑपरेट होत नाही. तर सॉफ्टवेअरचे दोन प्रकार असतात. एक सिस्टम सॉफ्टवेअर जे सिस्टम चालवण्यासाठी मदत करतात, जे ऑलरेडी त्या डिव्हाइसमध्ये इनबिल्ट असतात. आणि ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर म्हणजे काय, जसं की मोबाईलमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉफ्टवेअर असतात आणि मग आपण मोबाईलमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप्स डाउनलोड करतो आणि त्या मदतीने जे ॲप ज्यासाठी डाउनलोड केलं त्यासाठी आपण त्यांचा उपयोग करत असतो. तर वेगवेगळे फंक्शन कॅरी ऑन करण्यासाठी जे सॉफ्टवेअर वापरले जातात किंवा जे प्रोग्राम वापरले जातात त्यांना ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर म्हणतात. कम्प्युटरमध्ये पण तसेच असतात. तर अशा प्रकारे मोबाईल टेक्नॉलॉजी आणि कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीचा आपल्याला एक तुलनात्मक अभ्यास या ठिकाणी करता येईल. तर मोबाईल टेक्नॉलॉजीच्या अनुषंगानेच तुम्हाला कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय हे समजेल आणि कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीच्या अनुषंगानेच मोबाईल टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय हे समजेल. मग हार्डवेअर याच्यामध्ये काय असतात, मोबाईलमध्ये जसे की आपण याचा चार्जर असतं, त्याच्यानंतर वेगवेगळे डिव्हाइस असतात, इयरफोन असतो वगैरे वगैरे. आणि इंटरनेट आपल्याला माहितीच आहे की डेटा किंवा वायफायच्या मदतीने आपण मोबाईल कनेक्ट करत असतो इंटरनेटशी. आणि इंटरनेट चालवण्यासाठी वेगवेगळे सर्च इंजिन ऑपरेट करण्यासाठी आपल्याला इंटरनेटचा उपयोग होत असतो. तर ज्यावेळेस आपण कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय समजून घेत असतो, त्याच वेळेस कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी म्हणजेच काय ते समजून घेणं आपल्याला गरजेचं असतं. तर त्याच वेळेस आपण मोबाईल लायब्ररी म्हणजे काय आणि मोबाईल लायब्ररी सिस्टम कशा प्रकारे काम करते हे आपल्या लक्षात येईल. अगोदर तर आपल्याला माहीतच नव्हतं की सपोज जर तुम्हाला PG लेवलला शिकवलं नसेल आणि या सिलेबसमध्ये तुम्ही नवीन वाचलं असेल तर बऱ्याच आपल्या प्रोफेशनल जे असतात त्यांनासुद्धा माहीत नसतं की मोबाईलला आज आपण मोबाईल लायब्ररी म्हणून कन्सेप्ट अभ्यासतो. तर जे नॉन प्रोफेशनल आहेत, दोज हू आर नॉट रिलेटेड टू आवर discipline or our subject, they don't know that it is called the library. मोबाईलला लायब्ररी म्हणतात असं त्यांना माहीतच नसतं. ओके. तर गेल्या लेक्चरमध्ये आपण चर्चा केली होती की त्यासाठी आपल्याला ॲज अ प्रोफेशनल लोकांना मोबाईल ही लायब्ररी आहे आणि त्याचा उपयोग तुम्ही कसा करू शकतात किंवा कसा करतात कसा केला पाहिजे हे आपल्याला त्यांना महत्त्व पटवून देणं गरजेचं आहे. मोबाईलचा उपयोग आपण एंटरटेनसाठी करतोच, एंटरटेनमेंटसाठी, मेसेज कम्युनिकेशनसाठी. ओके. परंतु त्याच वेळेस नॉलेज डिसेमिनेटसाठी, नॉलेज सर्चसाठी, नॉलेज रिट्रीव्हसाठी देखील आपण करू शकतो महत्त्वाचा उपयोग, जेणेकरून आपण जगातील कोणत्याही प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करून मोबाईलच्या माध्यमातून नॉलेज प्राप्त करू शकतो. तर आज आपण बघतो की 90% लोक मोबाईल वापरतात आणि मोबाईल वापरत असताना मोबाईलमध्ये वेगवेगळे जे फीचर्स असतात त्यांचा वापर करतात आणि नॉलेज मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. तर किती लोक नॉलेज मिळवण्याचा वापर मोबाईलच्या करतात हा प्रश्न आपल्यासमोर असतो. बहुतेक लोक मोबाईलचा ॲज एंटरटेन म्हणून किंवा गेम खेळण्यासाठी किंवा तरुण पिढी तर गेम खेळण्यासाठी किंवा मूव्ही बघण्यासाठी, सोशल मीडियावर फालतू कमेंट्स वाचण्यासाठी किंवा फालतू व्हिडिओ वगैरे बघण्यासाठी लोक मोबाईलचा उपयोग करतात. परंतु जर आपण फक्त नॉलेज आणि नॉलेज मिळवणे, स्किल ॲक्वायर करणं जर आपला उद्देश ठेवला तर आपण जगातील सर्वात बेस्ट लर्नर होऊ शकतो मोबाईलच्या माध्यमातून. असा हा प्लॅटफॉर्म आहे, परंतु आपण त्याचा वापर कसा करतो हे आपल्यावर डिपेंड आहे. त्यामुळे ॲज अ लायब्ररी प्रोफेशनल म्हणून आपण मोबाईलकडे ॲज अ लायब्ररी म्हणून बघितलं पाहिजे, ऑनलाईन लायब्ररी किंवा मोबाईल लायब्ररी म्हणून बघितलं पाहिजे आणि लोकांना पण तशाच प्रकारचा संदेश आपण दिला पाहिजे. आणि ज्यावेळेस आपण आणि लोक मोबाईलकडे ॲज अ लायब्ररी म्हणून पाहतील त्यावेळेस मोबाईल फक्त एंटरटेनमेंटचं एक साधन राहणार नाही किंवा टाईमपासचं साधन राहणार नाही, तर ते नॉलेज मिळवण्याचं साधन होईल.
हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे, म्हणून आपण मोबाईल लायब्ररीचं महत्त्व लोकांना पटवून देणं गरजेचं आहे. सोशल मीडिया फक्त एंटरटेनचं माध्यम असतं असं नाही, तर त्याच्यामध्ये अनेक महत्त्वाचे मॅसेज किंवा माहितीपर किंवा नॉलेजेबल मॅसेज ही सर्क्युलेट होत असतात. त्यांच्या माध्यमातून पण आपण नॉलेज प्राप्त करू शकतो. शिवाय यूट्यूब हा जगातील असा सर्वात मोठा प्लॅटफॉर्म आहे की त्याच्यामध्ये ऑडिओ व्हिज्युअल लेक्चर आपण बघू शकतो, आणि जी लर्निंग आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून करू शकतो ती काही वेळेस बहुतेक आपण क्लासच्या माध्यमातून पण करू शकत नाही, कारण क्लासमध्ये आपल्याला एकच ऑप्शन असतं, परंतु यूट्यूबवर आपण एका विषयावरती अनेक लेक्चर पाहू शकतो जे आपल्याला समजेल किंवा चांगल्या पद्धतीने समजेल अशा पद्धतीने. तर बऱ्याच लोकांना क्वेरी असतात, काही प्रॉब्लेम येतात टेक्नॉलॉजी संबंधित किंवा कागदपत्रासंबंधित डॉक्युमेंट संदर्भात. तर तुम्ही कोणाला न विचारता किंवा गोंधळात न जाता किंवा टेन्शन न घेता किंवा एकाच प्रश्नावरती दिवस वाया न घालवता, ज्यावेळेस तुम्हाला क्वेरी आली, समस्या आली, त्याच वेळेस तुम्ही यूट्यूब प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करा. तो कीवर्ड तिथे टाका यूट्यूबमध्ये, त्याच्यावर संदर्भात व्हिडिओ बघा आणि तो प्रश्न किंवा समस्या जागेवर सोडवा. ओके. आता बऱ्याच लोकांना मोबाईलच्या संदर्भात तर आपण एक या ठिकाणी बघू शकतो की सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मोबाईल हे खूप महत्त्वाचं साधन आहे. जसं की आपण गेल्या लेक्चरला बघितल्याप्रमाणे मोबाईल हा आपला एवढा अंगवळणी पडला आहे, तो जणू आपला एक अवयव झालेला आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. असे अनेक एक्झाम्पल उदाहरणं आपण पाहिले, त्यामुळे याचा उपयोग सकारात्मक पद्धतीने आपण कसा करू शकतो हे आपल्यावरती डिपेंड असतं. तर या ठिकाणी आपण कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय ते समजून घेतलं आणि त्याच्यानंतर मोबाईल टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय ते समजून घेतलं. सो देर इज नो नीड टू रीड दिस पॅरेग्राफ्स बिकॉज विथ द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट वी ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. ओके. तर मोबाईलमध्ये काय काय सुविधा असतात हे प्रत्येकाला माहीतच आहे. एक्झाम्पल ऑफ मोबाईल टेक्नॉलॉजी, मोबाईल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिव्हाइस इन्क्लूड. मोबाईलमध्ये काय काय गोष्टी असतात किंवा सुविधा असतात या बघणं आवश्यक आहे. तर यामध्ये आपण बघू शकतो स्मार्टफोन प्रत्येकाजवळ असतो, PDA, त्याच्यानंतर वायरलेस डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट टर्मिनल करू शकतो, टॅबलेट, ब्ल्यूटूथ सुविधा, थर्ड जनरेशन डायल-अप सर्व्हिस. ओके. लायब्ररी सिस्टम युजर्स, या सर्व गोष्टी यामध्ये असतात. मल्टीमीडिया आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो, म्हणजे ऑडिओ व्हिडिओ पीक वगैरे ग्राफिक. तर बेनिफिट ऑफ मोबाईल लायब्ररी, त्याचे बेनिफिट काय होतात ते आपण बघितलंच आहे, आणि आपण सुद्धा जर आपल्याला सांगितलं लिहायला तर मोबाईलचा ज्यावेळेस आपण लायब्ररी म्हणून वापर करतो त्यावेळेस त्याचे काय फायदे होऊ शकतात हे आपण सुद्धा न वाचता लिहू शकतो, कारण की डेली आपण मोबाईल वापरतो. तर मोबाईल लायब्ररी बेनिफिट्स, lot of people young or old, for those who cannot access larger libraries in the city, mobile library bring to them benefits of library services. We can borrow books, read books, enhance our reading capabilities. For student, housewife or seniors housewives, seniors who love books, or for those who just want to have quick glance at old and new books, they get the chance to do with mobile library.
तर मोबाईल लायब्ररीचे काय काय उपयोग असतात ते आपण बघितलेच आहे. तर मोबाईल लायब्ररी ज्यावेळेस आपण वापरतो तर त्यावेळेस आपण या विषयावर भरपूर चर्चा केलेली आहे. तर इट इज हँडी, तो हँडी असतो. इट इज स्मॉल साईज, वी कॅन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इझिली, and it is available for every moment. We understand as our organs, internet facilities there, multimedia we can use there, multi access is there. Okay, so all these facilities are available there. Calling system is available there. User friendly interface. Second, user friendly interface means its size is like a palm or hand. तर हाता एवढी त्याची साईज असते, त्यामुळे आपण कुठेही त्याला सहज वापरू शकतो आणि त्याचा इंटरफेस हा इझिली असतो. इट इज हँडी. ओके, फेमिलिटी विथ देअर ओन डिव्हाइस अँड टेक्नॉलॉजी हेल्प विथ युजर्स इन ॲक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन क्विकली अँड डज नॉट रिक्वायर ओरिएंटेशन अँड ट्रेनिंग. Mobile users are using facilities on mobile phone like SMS, instant messaging, web browsing, email effortlessly to communicate. तर ज्या सुविधा आपण कम्प्युटरमध्ये वेगवेगळ्या वापरतो त्याच सुविधा आपल्याला मोबाईलमध्ये वापरायला भेटतात. शिवाय ज्या गोष्टींचे बंधन आपल्याला कम्प्युटर आणि कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी वापरताना येतात त्यापेक्षा अनेक सवलती किंवा फॅसिलिटीज मोबाईलमध्ये उपलब्ध असतात. जसं कॉलिंग सिस्टम मोबाईलमध्ये असते ती कम्प्युटरमध्ये राहत नाही. त्याच्यानंतर हँडी सिस्टम आहे मोबाईल, कम्प्युटर सिस्टम हँडी नाही, ती कुठेही घेऊन जाऊ शकत नाही. इट इज हेवी. अजून अनेक फॅसिलिटी आहेत. त्याच्यानंतर मल्टीमीडिया आपल्याला त्यामध्ये यूज करता येऊ शकते. ईमेलचा वापर करता येतो. मेसेज, इंस्टा मेसेजिंग, ईमेल सर्व्हिस कम्युनिकेशनसाठी उपयोगी पडतो. मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर प्री इन्स्टॉल्ड ऑन मोबाईल डिव्हाइस और ऑप्शन फॉर डेटा प्लान पॅकेज. ओके, तर वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी वापरता येऊ शकतात आणि त्याचा वापर आपण या ठिकाणी करत असतो. कस्टमाइज्ड डिव्हाइस सर्व्हिसेस. Customized service help users to interact with library staff to seek specific information reference away from library. Then ability easy to reach information. Customized service त्याच्यामध्ये असते. त्याच्यानंतर easy to reach information. मोबाईल सहज आपण गुगल क्रोम ओपन करू शकतो किंवा इंटरनेट फॅसिलिटी त्यामध्ये असते. कीवर्ड टाकला तर आपण लगेच कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवरती जाऊन इन्फॉर्मेशन प्राप्त करू शकतो किंवा फॉर्म वगैरे भरू शकतो. त्याच्यानंतर सेविंग टाईम. मोबाईल नेहमी आपल्याच हातात असतो आणि इवन रात्री उशिरापर्यंत आपण मोबाईल सोडत नाही किंवा मोबाईलचा वापर करत असतो. सकाळी उठल्याबरोबर आपल्याला मोबाईलची सवय असते बघण्याची. शिवाय दिवसभर तो आपल्यासोबत असतो. त्यामुळे ऑन दी स्पॉट कोणतेही ऑनलाईन काम करायचं असेल, कॉलिंग करायचं असेल, कम्युनिकेट करायचं असेल, मेसेज पाठवायचा असेल तर आपण मोबाईलचा वापर करून तात्काळ पाठवतो. पूर्वी मोबाईलची फॅसिलिटी नसल्यामुळे किंवा स्मार्टफोन नसल्यामुळे कम्प्युटरचा वापर करावा लागत होता आणि प्रत्येक वेळेस मग कॅफेमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी गर्दी वगैरे होत होती. या सर्व गोष्टींचा समावेश होता आणि लाईटचा पण प्रॉब्लेम होता. शिवाय कम्प्युटरला लाईटशिवाय तो चालत नाही, तर लाईट नसेल तर कम्प्युटर बंद पडतं वगैरे वगैरे. परंतु मोबाईलमुळे जर चार्जिंग त्याच्यामध्ये झाले असेल तर लाईटची पण आवश्यकता नसते. आपण ते कुठेही वापरू शकतो कशाही पद्धतीने. त्यामुळे आपला टाईम, मनी, एनर्जी हे तिघांची बचत मोबाईल डिव्हाइसमुळे होत असते आणि इमिजिएटली आपण पूर्ण जगाशी जोडले जात असतो. ओके, यूजर इन्व्हॉल्वमेंट.
Libraries can reach OPAC by allowing users to incorporate users created content like notes or image uploaded by users. तर अशा पद्धतीने लायब्ररी जर आपण बघितलं तर आपण या ठिकाणी बघू शकतो की यूजर इन्व्हॉल्वमेंट पण किती या ठिकाणी महत्त्वाची असते. इंटरॅक्टिव्ह कॅपेबिलिटी यामध्ये असते आणि इंटरॅक्टिव्ह पॅनल असते. इंटरॅक्टिव्ह मोबाईल आपण त्यामध्ये वापरू शकतो आणि त्याचा वापर करून आपण वेगवेगळ्या प्रकारची कामं मोबाईलच्या माध्यमातून करू शकतो. मोबाईलचा डायल उपयोग आपल्याला या ठिकाणी होतो. मोबाईलचे जे ऑफलाईन सर्व्हिसेस आहेत ते आपण मोबाईलच्या माध्यमातून ऑनलाईन करू शकतो, जसं मेसेज पाठवणे, ईमेल पाठवणे, कॉलिंग करणे, ओके, टेक्स्ट मेसेज पाठवणे, व्हॉईस मेसेज पाठवणे वगैरे वगैरे. आणि तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघू शकतो की इंटरॅक्टिव्ह कॅपेबिलिटी या मोबाईलमध्ये असते. त्यामुळे आपण लगेचच वेबशी जुळत असतो, जगाशी जुळत असतो, इंटरनेटशी जुळत असतो आणि ऑन दी स्पॉट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात. मोबाईल लायब्ररी सर्व्हिस इन व्ह्यूज ऑफ कॅपेबिलिटीज अँड डेव्हलपमेंट इन मोबाईल टेक्नॉलॉजी अँड देअर ॲडव्हान्टेजेस enumerated above. Libraries can design and provide the following specific services on mobile device: compliance with information security policy and standard of parents organization. Okay, तर अशा पद्धतीने जर आपण बघितलं तर मोबाईल लायब्ररी सर्व्हिसचा उपयोग आपण कशा पद्धतीने करू शकतो याचा उपयोग आपल्याला या ठिकाणी बघू शकतो. मोबाईलच्या माध्यमातून आपण लायब्ररीच्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्या देऊ शकतो किंवा मोबाईल इटसेल्फ ॲज अ लायब्ररी, सो दॅट्स वाय वी कॅन यूज ॲज अ ऑनलाईन लायब्ररी ऑल्सो. जसं आपण ऑफलाईन लायब्ररी वापरतो तशा पद्धतीने मोबाईलचा उपयोग करून आपण मोबाईलच ऑनलाईन लायब्ररी आहे अशा पद्धतीने आपण त्याचा वापर करू शकतो. कारण त्यामध्ये इंटरनेट फॅसिलिटीज असते, वेब फॅसिलिटीज असते, ओपॅक बघू शकतो, SMS सर्व्हिस, अलर्ट सर्व्हिस, ओके, इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस, रेफरन्स सर्व्हिस, न्यूज सर्व्हिस, इव्हेंट सर्व्हिस, कॅटलॉग, सर्च, मोबाईल डेटाबेस, रेफरन्स सर्व्हिस इत्यादी अनेक प्रकारच्या सर्व्हिस. त्याच्यानंतर हाऊसिंग, सर्च, ऑनलाईन लायब्ररी, कॅटलॉग, मोबाईल फोन, फॉर्मल एज्युकेशन, डिजिटल लायब्ररी, ई लर्निंग वगैरे वगैरे अशा अनेक प्रकारच्या सर्व्हिस आपण यामध्ये बघू शकतो. तर एक एक सर्व्हिसच्या बाबतीत आपण या ठिकाणी चर्चा करू शकतो की जेणेकरून तुम्हाला या संदर्भात माहिती प्राप्त होईल. तर SMS अलर्ट सर्व्हिस प्रत्येकाला माहीत आहे की मोबाईलमध्ये SMS सर्व्हिसचा उपयोग आपण करू शकतो आणि त्याचा उपयोग करून आपल्या ऑफलाईन लायब्ररीमध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या सर्व्हिस दिले जातात किंवा SMS पाठवता येऊ शकतात ते आपण त्या संदर्भात पाठवू शकतो. म्हणून SMS सर्व्हिसचा सुद्धा आपण त्या ठिकाणी वापर करू शकतो. इन्स्टंट मेसेजिंग अँड रेफरन्स सर्व्हिस आता अनेक चॅटबोट आलेले आहेत, AI चॅटबोट आहेत, AI जनरेट इन्फॉर्मेशन आहे, त्यामुळे न्यू जनरेट इन्फॉर्मेशन आपण बघू शकतो, आन्सर क्वेश्चन क्वेरीज आन्सर देऊ शकतो. अशी अनेक सुविधा आपण मोबाईलच्या माध्यमातून देऊ शकतो. वेब फॅसिलिटीसुद्धा त्यामध्ये आहे. ईमेल पूर्वी ऑनलाईन फॅसिलिटी नसल्यामुळे एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात, एका देशातून दुसऱ्या देशात मेसेज पाठवणं याला कित्येक महिने लागायची. तर वेगवेगळी माध्यम त्यावेळेस वापरली जात होती. परंतु आता नेट इंटरनेटच्या युगामध्ये, मोबाईल कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीच्या युगामध्ये इन्स्टंट मेसेजिंग सर्व्हिसच्या माध्यमातून आपण वेबचा वापर करून, गुगल किंवा ईमेल सर्व्हिसचा वापर करून एका देशातून दुसऱ्या देशात, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात तात्काळ मेसेज पाठवू शकतो. एवढी फॅसिलिटीज आपल्याकडे उपलब्ध आहे.
त्याच्यानंतर ओपॅक म्हणजे काय, जसं की आपण कोहामध्ये ओपॅक सिस्टमचा वापर करतो. कोहामध्ये डेटा फीडअप केला असेल तर ऑनलाईन पब्लिक ॲक्सेस कॅटलॉग ज्याला आपण म्हणतो ते आपण मोबाईलच्या माध्यमातून ॲक्सेस करू शकतो किंवा कम्प्युटरच्या माध्यमातून ॲक्सेस करू शकतो, जेणेकरून कोणते बुक लायब्ररीमध्ये उपलब्ध आहेत किंवा नाहीत हे आपल्याला लगेच तात्काळ समजू शकतं. आता काही वेळेस काय होतं, आपण लायब्ररीमध्ये आल्यानंतर आपल्याला कळतं की हे बुक इथं आहे आणि हे बुक नाही, आणि हेच जर आपल्याला घरी बसल्या कळलं तर आपण आपला टाईम मनी एनर्जी त्यामध्ये वाचवू शकतो. त्यामुळे ओपॅक सिस्टमला खूप महत्त्व आलेलं आहे. आणि आता तर अनेक फॅसिलिटी उपलब्ध आहेत. ऑनलाईन इश्यू रिटर्नसुद्धा आपण करू शकतो किंवा ऑनलाईन लायब्ररीचाच वापर करून आपण मोबाईलमधून डेटा ॲक्सेस करू शकतो. त्याच्यानंतर इन हाऊस लायब्ररीचा देखील आपण यामध्ये उपयोग करू शकतो. जसं की मोबाईलच्या माध्यमातून अनेक फॅसिलिटीज किंवा ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्या ऑनलाईन करण्यात येत असतात लायब्ररीच्या माध्यमातून. आणि मग ज्या लायब्ररीमध्ये सर्व्हिसेस पाहतो त्यांचा ऑफलाईन उपयोग करतो, त्याच सर्व्हिस आपण ऑनलाईन करू शकतो, जेणेकरून लोकांना मल्टी ॲक्सेस रिमोट ॲक्सेसची फॅसिलिटी त्या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकते आणि इन्स्टंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करण्याची सुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकते. शिवाय सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे फॉर्मल एज्युकेशन, डिस्टन्स लर्निंग आणि ई लर्निंग या फॅसिलिटी मोबाईल लायब्ररीच्या माध्यमातून हे आपण युजरला प्रोव्हाइड करू शकतो. तर फॉर्मल एज्युकेशन म्हणजे काय, की जे डिस्टन्स मोडमध्ये दिलं जातं, आणि सेल्फ लर्निंग ज्याला आपण म्हणतो, जसं की सोशल मीडियाच्या माध्यमातून किंवा वेगवेगळे जे प्लॅटफॉर्म असतात ई लर्निंगचे, मग ते डेटाबेस असतील किंवा वेबसाईट असतील, गेटवेज असतील, ॲप्स असतील, सॉफ्टवेअर असतील, किंवा यूट्यूब हा फार मोठा प्लॅटफॉर्म आहे, त्याच्यामध्ये ऑडिओ व्हिज्युअल दोघं प्रकारचं लर्निंग आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. तर त्यासाठी आपण मोबाईलचा वापर करू शकतो. आणि मोबाईल हा एक मल्टी मीडिया डिव्हाइस असल्यामुळे त्यामध्ये फक्त आपण टेक्स्टच वाचू शकत नाही, तर त्याच्या व्यतिरिक्त ऑडिओ, व्हिडिओ, पिक्चर, ग्राफिक, ओके, सर्व प्रकारचे मल्टीमीडियाचा वापर करून आपण लर्निंग करू शकतो. आणि इंटरनेटच्या फॅसिलिटीमुळे किंवा ऑनलाईनच्या युगामध्ये अनेक असे डिस्टन्स प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आलेले आहेत. काही फ्री पण आहे, काही पेड पण आहे. दोघांचाही फायदा आपण त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. त्यामुळे फॉर्मल एज्युकेशनमध्ये मोबाईल टेक्नॉलॉजी खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतं. तर न्यूज आणि इव्हेंटसाठी पण मोबाईलचा उपयोग आपल्याला करता येऊ शकतो. इव्हेंटबद्दल जर आपल्याला माहिती प्रोव्हाइड करायची असेल किंवा माहिती सर्क्युलेट करायची असेल तर आपण मोबाईलचा उपयोग करू शकतो. त्याच्यामध्ये व्हॉइस मेसेज, टेक्स्ट मेसेज पाठवणे, ईमेल पाठवणे, ओके, किंवा आस्क लायब्ररियन ही सुद्धा फॅसिलिटी आपण त्या ठिकाणी उपलब्ध करू शकतो. शिवाय न्यूजसाठी पण मोबाईल लायब्ररीचा आपण उपयोग करू शकतो. आपल्या मोबाईलचं जर्नल असेल किंवा मॅगझिन असेल तर त्यामार्फत आपण न्यूज स्प्रेड करू शकतो. जसं की मोबाईल आपण उघडल्याबरोबर गुगल स्टार्ट केल्यानंतर आपला न्यूज दिसतात, न्यूज फीड त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात गुगल न्यूजमधून, आणि जगामध्ये काय चाललं आहे आपल्याला त्या ठिकाणी कळत असतं. तर दोघं गोष्टीसाठी आपल्याला मोबाईलचा उपयोग करता येऊ शकतो, न्यूज आणि इव्हेंटसाठी. त्यानंतर SMS सर्व्हिस प्रत्येकाला माहीत आहे. त्याच्यामध्ये टेक्स्ट सर्व्हिस म्हणजे टेक्स्ट SMS जे म्हणतो आपण मोबाईल डिव्हाइसच्या माध्यमातून, शिवाय ईमेल वगैरे, व्हॉइस कॉल, वेगवेगळ्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी SMS सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू शकतो ॲज अ रेफरन्स सर्व्हिस म्हणून लायब्ररीमध्ये. PubMed for upheld and is mobile web portal and for National Library of Medicines, Medline. तर ज्यावेळेस आपण आता वेब डिझाईन करतो तर त्यावेळेस मोबाईल वेब आणि कम्प्युटर वेब एकाच वेळेस
डिझाईन करत असतो, त्यामुळे मोबाईलमध्ये आपली वेबसाईट वेगळी दिसते आणि कम्प्युटरमध्ये वेगळ्या प्रकारची असते. तर अनेक असे वेब ॲप्लिकेशन तयार करण्यात आलेले आहेत मोबाईल, ते वेगवेगळे डेटाबेस आहेत, जसं पबमेड आहे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची ॲप्स तयार करण्यात आले की ज्याच्या माध्यमातून आपण मोबाईल डेटा बेसचा यूज करू शकतो. ओके, त्याच्यानंतर लायब्ररी कॅटलॉग किंवा कॅटलॉग सर्च. जसं की ऑनलाईन कॅटलॉग तर आपल्याला माहीतच आहे, परंतु ऑफलाईन कॅटलॉगसुद्धा आपण ऑनलाईन करू शकतो आणि एखाद्या लायब्ररीमध्ये कोणतं बुक्स अवेलेबल आहे किंवा कोणतं बुक्स अवेलेबल नाही याचा उपयोग आपण कॅटलॉग सर्चच्या मदतीने बघू शकतो. त्याला लायब्ररी कॅटलॉगसुद्धा असं म्हणतात. जसं की ज्यावेळेस आपण लायब्ररीमध्ये जातो त्यावेळेस त्या ठिकाणी ऑफलाईन लायब्ररी असते आणि त्यामध्ये ऑफलाईन कॅटलॉग असतो. तर आपण हाताने ते ब्राउज करतो आणि कोणतं पुस्तक त्या ठिकाणी उपलब्ध आहे किंवा नाही हे शोधण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु एक विशिष्ट सॉफ्टवेअर डिझाईन केलं किंवा ऑनलाईन जर आपण बुक कॅटलॉग तयार केलं तर हा सर्च आपल्याला ऑफलाईन न करता ऑनलाईन करता येतो आणि रिमोट ॲक्सेस, मल्टी ॲक्सेस त्यामध्ये फॅसिलिटी उपलब्ध करता येत असते. त्याच्यानंतर जर्नल फाइंडर. आपल्या लायब्ररीचं एक विशिष्ट जर्नल आपण पब्लिश करू शकतो की ज्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आर्टिकल, न्यूज फीड, इव्हेंट, ओके, किंवा सर्व्हिसबद्दल माहिती देऊ शकतो, बेसिक माहिती. त्यामुळे युजर अप टू डेट राहण्यासाठी मदत होते. तर असे एक ना अनेक मोबाईलचे फायदे किंवा मोबाईल लायब्ररीचे फायदे किंवा मोबाईल लायब्ररी सिस्टमचे फायदे आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे ॲज अ मोबाईल लायब्ररी सिस्टम, मोबाईल प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन मॉडर्न एज इन द फील्ड ऑफ लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स. तर मोबाईलचे असे एक ना अनेक फायदे असल्यामुळे माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात आणि लायब्ररी, ग्रंथालय शास्त्र किंवा माहिती व ग्रंथालय शास्त्र या फील्डमध्ये मोबाईल ही खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे. त्याच्यानंतर मोबाईल बेस्ड लायब्ररी लर्निंग सर्व्हिस. अशा पद्धतीने आपण अनेक फायदे या ठिकाणी बघितले की ज्यांचा उपयोग आपल्याला करता येऊ शकतो किंवा फायदे घेता येऊ शकतात. त्याच्यानंतर मोबाईल बेस्ड लायब्ररी लेंडिंग सिस्टमचा उपयोग सुद्धा आपण या ठिकाणी करू शकतो. काही ईबुक्स असतील किंवा काही आपण डिझाईन केलेले असतील तर त्यामध्ये आपण काय काय करू शकतो ही गोष्ट आपल्या या ठिकाणी लक्षात येते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मोबाईलच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळे कोर्सेस तयार करू शकतो, इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट तयार करू शकतो आणि ते लेंडिंग बेसिसवरती किंवा पेड बेसिसवरती आपण किंवा ड्युरेशन बेसिसवरती शेअर करू शकतो किंवा लेंडिंग पर्पजसाठी यूज त्याचा करू शकतो. आणि म्हणून सर्सी डायनॅमिक्स कंपनी हॅज डेव्हलप द हेल्ड सर्क्युलेशन टूल कॉल्ड Pocket Curve and which enable libraries to access the Unicorn library management system on PDA device. So this wireless solution enables staff to assist patrons in the stack and check out materials while off-site, and such as a community or campus event, or update inventory items while walking around the library. And mobile phones make interlibrary loan and document delivery service faster, cut down the time to request visit different library. ऑफलाईन लायब्ररीमध्ये जर आपण मोबाईल इंटरलायब्ररी लोन डॉक्युमेंट डिलिव्हरी सर्व्हिसचा उपयोग करायला गेलो तर आपल्याला त्यामध्ये वेळ जास्त लागतो. इट इज टाइम कंज्युमिंग प्रोसेस. बट इफ वी आर यूजिंग इंस्टेड ऑफ मोबाईल और मोबाईल इंस्टेड ऑफ ऑफलाईन सर्व्हिस, then we will do immediately this process. ही प्रोसेस आपण इमिजिएटली पार पाडतो आणि त्यामुळे आपल्याला युजरचा टाईम आणि एनर्जी या ठिकाणी वाचवता
येऊ शकते. ओके. Prerequisite for implementing mobile-based library service. The mobile technology is unlikely to be able to supply the necessary service on its own, but needs to be integrated with digital technology. The following prerequisites were identified. It is necessary to have carefully planned requirement study to know the practical situation, like the kinds of service to be provided on mobile device and type of device to be used. Library need to acquire the acquired hardware software of the market. Library must provide physical and virtual environment for using mobile device and accessories. तर कोणकोणत्या गोष्टी मोबाईल बेस लायब्ररीला लागतात किंवा मोबाईल लायब्ररीला लागतात. प्रीरिक्विजिट म्हणजे त्याला कोणत्या साधनांची आवश्यकता असते ती सर्व साधने या ठिकाणी दिलेली आहेत. वेगवेगळे सॉफ्टवेअर हार्डवेअर लागतात. त्याच्यानंतर फिजिकल व्हर्च्युअल एन्व्हायरमेंटची गरज असते, डिव्हाइसची गरज असते, ॲक्सेसरीची गरज असते, ऑफॅक्स सिस्टमची त्या ठिकाणी गरज असते. ओके. तर अनेक मोबाईल आता टॅबसारखे आलेले आहेत. टॅबचा पण उपयोग ॲज अ मोबाईल लायब्ररी म्हणून आपण करू शकतो. आणि जर आपण असे लायब्ररीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टँड ठेवले आणि त्याच्यावर टॅब लटकवले तर त्या ठिकाणी सुद्धा युजर्स त्याचा वापर करू शकतील इफेक्टिवली. त्यामुळे टाईम, मनी, एनर्जी वाचतो युजरचा, शिवाय स्पेस पण त्या ठिकाणी वाचू शकतो. तर मोबाईलमध्ये मोबाईल वेबसाईट काय प्रकार असतो तर ते आपण बघू शकतो. वेबसाईट ज्यावेळी डिझाईन केली जाते किंवा बिल्डअप केली जाते त्यावेळेस तिघ प्लॅटफॉर्मचा त्या ठिकाणी कम्प्युटर व्ह्यू, मोबाईल व्ह्यू आणि टॅब व्ह्यू ओके. तर वेबसाईट डिझाईन करत असताना जे वेबसाईट बिल्डर असतात किंवा वेब डिझायनर असतात ते कोडिंग आणि नॉन कोडिंग दोन प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करत असतात. तर कोडिंगच्या मदतीने जे सॉफ्टवेअर इंजिनियर असतात ते कोड तयार करून वेगवेगळे कोडच्या माध्यमातून ते तयार करतात वेबसाईट. आणि जे नॉन कोडिंग प्लॅटफॉर्मवाले असतात म्हणजे वर्डप्रेस वगैरे असेल किंवा दुसरे प्लॅटफॉर्म असतील अजून त्याचा उपयोग करून ते रेडीमेड वेबसाईट तयार करण्याचा प्रयत्न करतात टेम्पलेटच्या मदतीने. तर त्यावेळेस वेबसाईट जे बिल्डर असतात किंवा वेब डिझायनर जे असतात ते तिघं प्लॅटफॉर्मचा विचार करतात किंवा डिव्हाइसचा विचार करतात. कम्प्युटर डिव्हाइस याचा इंटरफेस वेगळा असतो, मोबाईल इंटरफेस वेगळा असतो आणि टॅब इंटरफेस वेगळा असतो. जो कम्प्युटरचा इंटरफेस असतो तो मोबाईलमध्ये दिसत नाही आणि जो टॅबचा इंटरफेस असतो मोबाईलमध्ये दिसत नाही. तर त्याचे वेगवेगळे इंटरफेस आपण बघतो. तर आपण या ठिकाणी बघू शकतो जी मोबाईलमध्ये वेबसाईट असते ती स्क्रॉल सारखी असते, जसं आपण फेसबुक बघतो तशा पद्धतीने. आणि एक वर्टिकल लाईन असते मोबाईलमध्ये, अशा प्रकारची वेबसाईट आपल्याला पाहायला मिळते वर्टिकल स्वरूपाची. ओके. आणि कम्प्युटरमध्ये ही जी असते ती अशा प्रकारची
हॉरिझॉन्टल स्क्वेअर साईटची वेबसाईट असते. ओके, तिथे वेबसाईटचं नाव असतं आणि अशा प्रकारे याच्यामध्ये रकाने वगैरे असू शकतात. ओके, आणि इथं वेबसाईटचं नाव असतं. तर कम्प्युटर डिव्हाइसमध्ये असा इंटरफेस असतो साधारणतः वेबसाईटचा. आणि मोबाईल याच्यामध्ये अशा प्रकारचा इंटरफेस असतो आणि टॅबमध्ये याच्यापेक्षा थोडा मोठा असतो साईडला अशा पद्धतीने. ओके, केवढी साईज असेल तेवढी. तर तिघांचा इंटरफेस हा वेगवेगळा असतो. त्यामुळे मोबाईलमध्ये ज्यावेळेस आपण वेबसाईट बघतो तर त्यावेळेस ती अशा प्रकारची असते, वर्टिकल स्वरूपाची. ओके, आणि त्या अनुषंगाने मग मोबाईल वेबसाईट कशा प्रकारची डिझाईन केली जाते ते डिझायनर ठरवतात. कोडिंगच्या मदतीने किंवा नॉन कोडिंगच्या मदतीने वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म त्यासाठी वापरले जात असतात. ओके, तर अँड्रॉईड डेव्हलपर जे असतात, म्हणजे जे अँड्रॉईड प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करून अँड्रॉईड स्टुडिओच्या मदत करून ते अशा प्रकारचं ॲप डेव्हलप करतात. रिसोर्स फॉर क्रिएटिंग अँड्रॉईड ॲप्लिकेशन इन्क्लूड डेव्हलपर्स, गाईड, ट्युटोरियल अँड व्हिडिओच्या मदतीने ट्युटोरियल किंवा गाईडच्या मदतीने ते डिझाईन करू शकतात. ओके, तर अशा पद्धतीने अँड्रॉईड डेव्हलपर असतात ते अँड्रॉईड ॲप तयार करतात. एअरपॅकची मदतीने अशा प्रकारचे इंटरफेस तयार केले जातात. बुप्से हा वेगळा प्लॅटफॉर्म आहे, याच्या मदतीने पण वेब डिझायनर जे असतात ते वेबसाईट किंवा ॲप डिझाईन करण्याचं काम करत असतात. कन्क्लुजन काय आता ते बघूया. Mobile technology has become very important part of our life nowadays. Mobile device and its technology have potential to facilitate teaching and learning process in great way. Mobile application can support learning by making library resource more omnipresent, by bringing new users to the library through increased accessibility to the library resources, and by creating new way to enhance connection between patrons and library. So in this way we can say mobile library play important role to connect the patrons and library there. And due to the mobile device, the use of library increase effectively, efficiently, and all the service which are provided with the help of mobile, their advantage are taken by the users there, and it will save the time, money, energy of users. There is a lot of advantage, lot of benefits we are getting from mobile library, and that's why in modern age mobile play as a library, that is called mobile library, important role in the age of information and technology. So it is very essential for libraries to be dynamic and change their outlook, to adopt new technology and to develop new kinds of relationship with users. त्यामुळे आपल्या लायब्ररी आणि लायब्ररी प्रोफेशनलला सुद्धा जागृत राहण्याची गरज आहे की आपण या टेक्नॉलॉजीशी कशा प्रकारे समर्पक होऊ शकतो, की जेणेकरून आपल्याला भविष्यामध्ये याचा इफेक्टिवली अजून वापर करता येईल आणि अजून नवीन फॅसिलिटीज याद्वारे आपल्याला प्रोव्हाइड करता येऊ शकतात. तर अशा पद्धतीने मोबाईल लायब्ररी म्हणजे काय, त्याचे फीचर्स काय, ॲडव्हान्टेज काय, त्यामार्फत कोणकोणत्या प्रकारच्या सर्व्हिस आपण युजरला प्रोव्हाइड करू शकतो, त्याचा फायदा कसा होतो, मोबाईल टेक्नॉलॉजीमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो, या सर्वांचा अभ्यास आपण या ठिकाणी केला आहे. तर हा टॉपिक या ठिकाणी संपला आहे. त्याच्यानंतर आपण वेब 2.0 आणि 3.0 याचा अभ्यास या ठिकाणी करणार आहोत. तर वेब 1.0
च्याबद्दल आपण माहिती घेतलीच आहे. आता वेब 2.0 आणि 3.0 आलेला आहे, त्यामुळे याची सुद्धा डिटेलमध्ये आपल्याला माहिती घ्यावी लागणार आहे. तर वेब हा जो शब्द आपण ऐकतो, तर त्यामध्ये आपण बघू शकतो की वेब इज नथिंग बट द इंटरनेट. इट इज यूज फॉर द इंटरनेट. बऱ्याच लोकांना वेब म्हणजे काय आणि इंटरनेट म्हणजे काय याच्यातला फरक समजत नाही. तर कोणतीही वेबसाईट आपण लिहित असताना, त्याचा ॲड्रेस लिहित असताना त्याच्या अगोदर www असा शब्द आपण वापरतो, इनिशियल वापरतो www डॉट. तर याचा अर्थ काय होतो? वर्ल्ड वाईड वेब. वेब म्हणजे जाळं, वर्ड म्हणजे जग, वाईड म्हणजे संपूर्ण जग, संपूर्ण जगभर पसरलेलं जाळं, असा त्याचा अर्थ होतो. आणि दुसऱ्या अनुषंगाने जर आपण बघितलं तर त्याची व्याख्या ग्रुप ऑफ वेबसाईट, कलेक्शन ऑफ वेबसाईट असा घेतला जात असतो. ओके. तर वेब हा शब्द ॲज इंटरनेट म्हणून वापरतो. ज्यावेळेस आपण एखाद्या व्यक्तीच्या ॲड्रेस सांगत असतो, त्यावेळेस ॲड्रेस लिहिण्याची पद्धत आपली कशी आहे, तर त्याचं नाव, तो ज्या ठिकाणी राहतो त्या घराचं नाव, रोडचं नाव, शहराचं नाव, तालुक्याचं नाव, गावाचं नाव, तालुक्याचं नाव, जिल्ह्याचं नाव आणि मग राज्य, आणि नंतर मग त्याचा पिन कोड. ओके. तर अशा प्रकारे आपण इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचा ॲड्रेस सांगतो किंवा एखाद्या प्लेसचा ॲड्रेस सांगतो. परंतु ज्यावेळेस आपण वेबसाईटचा ॲड्रेस लिहितो त्यावेळेस तो www डॉट unipune.ac.in असा लिहितो. म्हणजे सुरुवातीला www हा शब्द आपण त्या ठिकाणी वापरत असतो. याचा अर्थ, wwwचा अर्थ काय होतो? तर वर्ल्ड वाईड वेब असं त्याचा अर्थ होतो. मराठीमध्ये त्याचा अर्थ जर आपण बघितला, संपूर्ण जगभर पसरलेलं जाळं, त्यालाच आपण इंटरनेट म्हणतो, मायाजाल म्हणतो. ओके. असे अनेक शब्द त्यासाठी वापरतो. तर इंटरनेट आणि वेब हे पर्यायी शब्द आहेत किंवा एकमेकांसाठी वापरले जाणारे शब्द आहेत. आणि दुसऱ्या अनुषंगाने wwwची डेफिनेशन आपण अशी करू शकतो की ग्रुप ऑफ वेबसाईट, कलेक्शन ऑफ वेबसाईट, की ज्यावरती आपल्याला एकापेक्षा दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त वेबसाईट पाहायला मिळतात, त्याला आपण कलेक्शन ऑफ वेबसाईट म्हणतो किंवा ग्रुप ऑफ वेबसाईट असं म्हणतो. म्हणून ते www ने सुरुवात त्याची होत असते. आणि ॲड्रेस टाकल्यानंतर त्या वेबसाईटला आपण भेट देतो. तर वेब इज नथिंग बट द इंटरनेट. आणि इंटरनेटवरती आपण वेबसाईटचा ॲड्रेस टाकल्यानंतर त्या वेबसाईटला आपल्याला भेट देता येते. ओके. तर अगोदर वेब 1.0 याचा शोध लागला सुरुवातीला. आता सध्या वेब 2.0 आपण वापरत आहोत. भविष्यात वेब 3.0 येईल. म्हणजे वेब 1.0 हे बेसिक होतं आणि वेब 2.0 हे ॲडव्हान्स आहे आणि वेब 3.0 हे मोर ॲडव्हान्स आहे असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. ओके. तर आपण फ्लोचार्टच्या माध्यमातून ही कन्सेप्ट समजून घेण्याचा थोडा प्रयत्न करूया. तुम्हाला अधिक पद्धतीने समजेल. लायब्ररी CA शब्द कसे कनेक्टेड आहेत? वेब, इंटरनेट मी ब्रॅकेटमध्ये लिहितो म्हणजे तुम्हाला अर्थ कळेल. ओके. www असा शब्द आपण लिहितो. ग्रुप ऑफ वेबसाईट
किंवा कलेक्शन ऑफ वेबसाईट किंवा वेब्स. ओके, तर या ठिकाणी आपण लायब्ररी हा शब्द या ठिकाणी वापरतो. तर या ठिकाणी लायब्ररी हा ऑनलाईन लायब्ररी असा घेतलेला आहे. तर वेबलाच ऑनलाईन लायब्ररी म्हणतात. तर याच्या दोन पद्धती आहेत लिहिण्याच्या, जसं की लायब्ररी 1.0, लायब्ररी 2.0, लायब्ररी 3.0. तर अशा तीन पद्धतीने आपण याचं व्हेरिएशन लिहित असतो लायब्ररीचं. जसं वेबचं पण आपण तीन पद्धतीने लिहितो, जसं की वेब, वन 1.0, 2.0, 3.0. ओके, तर वेब आणि लायब्ररी हा एकच शब्द आहे. तर लायब्ररी जनरली आपण ऑफलाईन लायब्ररी लक्षात घेतो, त्यामुळे इथं सुद्धा कन्फ्युजन होतं. ही गोष्ट आपण समजू शकतो, वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0. पण वेब लायब्ररी 1.0, लायब्ररी 2.0, लायब्ररी 3.0 म्हणजे काय, यामध्ये थोडा आपला गोंधळ होतो आणि मग काही वेळेस आपल्याला समजत नाही. तर जसे वेबचे वर्जन असतात तसं लायब्ररीचे पण वर्जन असतात का हा प्रश्न पडतो. परंतु वेब इज इक्वल टू लायब्ररी. ओके, इंटरनेट या अर्थाने वापरला जात असतो. म्हणून याच्या दोन पद्धती आहेत लिहिण्याच्या. आपण त्याला वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 असं देखील म्हणू शकतो, किंवा लायब्ररी 1.0, लायब्ररी 2.0, लायब्ररी 3.0 असं सुद्धा म्हणू शकतो. तर यावरून तुम्हाला दोघांमधील साम्य हे लक्षात आलं असेल. त्यामुळे ज्यावेळेस आपण वेब 1.0, 2.0, 3.0 असं ऐकतो आणि लायब्ररी 1.0, 2.0, 3.0 असं देखील ऐकतो, त्यामुळे गोंधळून जाण्याची गरज नाही. एकाच शब्दासाठी दोन शब्द वापरले जातात, वेब आणि लायब्ररी. आणि लायब्ररी हा शब्द या ठिकाणी ऑनलाईन शब्द म्हणून घेतलेला आहे, ऑनलाईन लायब्ररी म्हणून घेतलेला आहे. इंटरनेटला आपण ऑनलाईन लायब्ररीज म्हणतो, वेबला लायब्ररीज म्हणतो. त्यामुळे ही कन्सेप्ट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. ओके, तर या दोघांचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. दोघांच्या मध्ये एकाचाच अभ्यास करायचा, फक्त नाव त्या ठिकाणी वेगवेगळे आपल्याला पाहायला मिळतात. तर वेब 1.0 वेब 1.0 बेसिक वर्जन आहे. त्याच्यानंतर ॲडव्हान्स वर्जन वेब 2.0 आलं, आणि त्याच्यानंतर मोस्ट ॲडव्हान्स किंवा मोर ॲडव्हान्स वर्जन हे 3.0 आहे, वेब 3.0. तर हे 1.0, 2.0, 3.0 म्हणजे काय, वेबला असे वर्जन का देण्यात आलेले आहेत, तर हे त्याचे वेगवेगळे डिफरन्स वर्जन आहेत. ओके, जसं बुकचं फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन असे आवृत्त्या असू शकतात. आणि फर्स्ट एडिशनमध्ये काही गोष्टी नसतील तर आपण त्यात ॲड करून सेकंड एडिशनमध्ये ॲड करू शकतो, सेकंड एडिशनच्या माध्यमातून ते पब्लिश करू शकतो. किंवा दोघांमध्ये ॲड नसेल ते थर्ड एडिशनमध्ये ॲड करून पब्लिश करू शकतो, थर्ड एडिशन. त्याचप्रमाणे जेव्हा बेसिक वर्जन वेबचं आलं त्यावेळेस काही फॅसिलिटीज असतील बेसिक लेवलच्या, तर त्याच्यामध्ये फार ॲडव्हान्स पण आला. नंतर वेब 2.0 विकसित झालं, आणि त्याच्यापेक्षा आता AI वगैरे याच्यामध्ये आलेलं आहे.
त्यामुळे ते नेक्स्ट व्हर्जन 3.0 येईल असं आपण म्हणू शकतो. तर हे तिघं व्हर्जनमध्ये वेगवेगळ्या फॅसिलिटीज किंवा सोयीसुविधा कशा होत्या ते आपल्याला या माध्यमातून त्याचा अभ्यास करायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला एका अर्थी किंवा एका बाजूने इंटरनेट लायब्ररीचा किंवा इंटरनेटचा विकास कसा होत गेला हे लक्षात येईल, किंवा इंटरनेटची पार्श्वभूमी काय होती, इतिहास काय होता, ही गोष्ट या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल. आणि भविष्यात यामध्ये अजून किती कसे बदल होणार आहेत ही सुद्धा गोष्ट या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल. सो हिअर वी विल टेक शॉर्ट ब्रेक. थँक्यू. So initially we try to understand what is meaning by the web 1.0, 2.0 and 3.0, and simultaneously we try to understand also what is meaning by library 1.0, library 2.0 and library 3.0. So library 1.0 and web 1.0 are not different concept, but they are similar concept, but their two names are there. त्यांची दोन नावं त्या ठिकाणी आहेत आणि त्यामुळे त्यांना आपण कोणत्याही नावाने ओळखलं तरी त्यांचा अर्थ तोच होतो. सपोज जर एका व्यक्तीची दोन नावं असतील तर त्याला कोणत्याही नावाने जर हाक मारली तर ती हाक त्यालाच मारली जात असते. अगदी त्याच पद्धतीने जर आपल्याला इंटरनेटचाच अभ्यास करायचा आहे, वेबचाच अभ्यास करायचा आहे, तर आपण लायब्ररी 1.0चा अभ्यास केला काय आणि वेब 1.0चा अभ्यास केला काय ही एकच आहे. त्यामुळे हे दोन कन्सेप्ट नाही. खरं तर ही गोष्ट सुरुवातीला जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. नाहीतर काही विद्यार्थ्यांचा असा समज होतो की लायब्ररी 1.0 ही वेगळी कन्सेप्ट आहे आणि लायब्ररी वेब 1.0 ही वेगळी कन्सेप्ट आहे. परंतु हे दोन नाव का देण्यात आलेले आहेत ते आपल्याला सुरुवातीलाच सांगितलं की जसं नेटला वेब म्हणतात आणि वेबला लायब्ररी म्हणतात, इंटरनेट किंवा वेबला लायब्ररी म्हणतात, म्हणून दोन नावं आपण ते सिमिलरली वापरत असतो. त्यामुळे गोंधळून जाण्याची आवश्यकता नाही. ती एकच कन्सेप्ट आहे. त्या अनुषंगाने आपल्याला त्याचा अभ्यास करायचा आहे. त्यामुळे वेब 2.0, 3.0 concept, characteristic, component, instant messaging, RSS feed, podcast, wordcast, ask a librarian याविषयी आपण सविस्तर माहिती या ठिकाणी बघणार आहोत की जेणेकरून त्याचा फायदा आपल्याला या ठिकाणी होऊ शकतो. तर हे जे वेगवेगळे कंपोनंट आहेत, एलिमेंट्स आहेत, कॅरेक्टरिस्टिक आहेत वेब 2.0चे, ते आपल्याला या ठिकाणी बघायचे आहेत. वेब 1.0 वॉज ऑल अबाउट फेचिंग अँड रीडिंग इन्फॉर्मेशन. तर यामध्ये दोन फीचर खूप महत्त्वाचे होते. फेचिंग अँड रीडिंग इन्फॉर्मेशन, फक्त आपण त्यामध्ये रीड करू शकत होतो, एडिट वगैरेची फॅसिलिटी आपल्याला नव्हती. वेब 2.0 इज ऑल अबाउट रीडिंग, रायटिंग अँड क्रिएटिंग अँड इंटरॅक्टिंग. याच्यामध्ये तीन गोष्टी आपण या ठिकाणी करू शकतो. तर सुरुवातीच्या पॅरेग्राफमध्ये वेब 1.0 मध्ये काय फॅसिलिटीज होती ते दिलेलं आहे. 2 मध्ये काय फॅसिलिटी होती, रीडिंग, रायटिंग, क्रिएटिंग अँड इंटरॅक्टिंग विथ युजर्स ही फॅसिलिटी होती. आणि 3.0 मध्ये थर्ड जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाईड वेब
which version of decentralized which is currently work in progress. It is all about reading, writing and owning. ओके, तर ही प्रोसेसमध्ये आहे. याच्यामध्ये AI कशा प्रकारे इन्क्लूड झालं, वर्क इन प्रोग्रेस आहे. आणि AIचा वापर आपण यामध्ये कशा पद्धतीने करत असतो ते सुद्धा या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर आपल्याला हे तिघं वर्जनचा अभ्यास करायचा आहे तुलनात्मक पद्धतीने, जेणेकरून आपल्या लक्षात येईल की यामध्ये कशा पद्धतीने मॉडिफिकेशन होत गेलं, विकास होत गेला. जसं की व्यक्तीचा विकास होतो बालपण, तरुणपण आणि म्हातारपण. तर व्यक्तीचा हा विकास किंवा त्याचे काही विशिष्ट टप्पे असतात. अगदी त्याचप्रमाणे इंटरनेटचा शोध लागल्यानंतर त्याचे काही विशिष्ट टप्पे आहेत. पहिल्या टप्प्यामध्ये कोणत्या गोष्टी आपण करू शकत होतो, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये कोणत्या गोष्टी करत आहोत, तिसऱ्या टप्प्यामध्ये कोणत्या गोष्टी आपण करणार आहोत. ओके, म्हणजे पास्ट ट्रेंड, करंट ट्रेंड, प्रेझेंट ट्रेंड्स आणि फ्युचर ट्रेंड्स काय असणार आहेत वेबच्या संदर्भात किंवा लायब्ररीच्या संदर्भात. तर याचा अभ्यास आपण यामध्ये डिटेलमध्ये करणार आहोत. म्हणजे तुम्हाला एक ओव्हरव्ह्यूज वेबच्या संदर्भात, इंटरनेटच्या संदर्भात किंवा लायब्ररीच्या संदर्भात आपल्याला पाहायला मिळेल. आता एक लक्षात घ्यायचं की आपण वेब आणि इंटरनेट म्हणण्याऐवजी लायब्ररी शब्द वापरायचा किंवा लायब्ररीला इंटरनेट शब्द वापरायचा आधुनिक, म्हणजे लोकांना या शब्दांची सांगड लक्षात येईल किंवा हे सिमिलर वर्ड आहेत, हा मेसेज लोकांमध्ये जाईल. ओके, तर आपण सुद्धा सुरुवातीला ज्यावेळेस असे शब्द वाचतो लायब्ररी आणि वेब, वेब लायब्ररी, इंटरनेट लायब्ररी किंवा वेब आणि लायब्ररी, तर आपल्याला थोडं ते ऑड वाटतं, कारण की आपण कधी असं शब्द ऐकलेला नाही. लायब्ररी शब्द म्हटल्यानंतर एक ऑफलाईन चित्र आपल्यासमोर उभं राहतं. विशिष्ट स्पेस, त्याच्यामध्ये बुक्स ठेवलेले असतात, रीडर येतात, लायब्ररी तिथं एक एकंदरीत चित्र असं उभं राहतं. आणि वेब म्हटल्यानंतर एक इंटरनेटचा चित्र आपल्यासमोर, दृश्य आपल्यासमोर उभं राहतं. आणि त्यामुळे अपोजिट कन्सेप्ट आहेत, अपोजिट वर्ड आहेत. एक ऑफलाईन इंडिकेट करतो वर्ड आणि एक ऑनलाईन इंडिकेट करतो. त्यामुळे सिमिलर कन्सेप्टसाठी ते वापरणं थोडं जिकिरीचं जातं किंवा थोडं ऑड वाटतं आपल्यालासुद्धा ॲज अ प्रोफेशनल म्हणून. तर बाकीच्यांना ते ऑड वाटणारच. किंवा काही लोक तर इंटरनेटला लायब्ररी जर आपण म्हटलं तर त्यांना ते खरं पटणार नाही किंवा त्याच्यावर विश्वास बसणार नाही. परंतु विश्वास बसण्यासारखं काही नाही त्यात. इंटरनेट लायब्ररी आहेच, लायब्ररीला इंटरनेट म्हणतात. ओके, फरक एवढाच आहे की ट्रॅडिशनल लायब्ररीचा ऑफलाईन वापर करत होतो, आता ऑनलाईन वापर करतो. परंतु दोघं कन्सेप्टमधून सर्च, कीवर्ड, डिसेमिनेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिट्रीव्ह इन्फॉर्मेशन हाच एक उद्देश दोघांचा आहे. त्यामुळे बोथ आर सिमिलर वर्ड. ओके, नाव लेट्स सी Web 1.0. Web 1.0 refer to the first stage of the World Wide Web evolution. World Wide Web उत्क्रांतीमधला फर्स्ट स्टेज मानले जाते. अर्लियर देयर वेअर ओनली फ्यू कंटेंट क्रिएटर इन वेब 1.0 विथ ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ युजर्स हू आर कंझ्युमर्स ऑफ कंटेंट. फक्त कंटेंट क्रिएटर होते याच्यामध्ये अगोदर सुरुवातीला स्टेजमध्ये. पर्सनल वेब पेज वेअर कॉमन consisting mainly static page hosted on ISP run web server. एक पेजची वेबसाईट बनवली जायची सुरुवातीला, डायनामिक वेबसाईट वगैरे बनवल्या जात नव्हत्या. सिंगल वेब पेज, ज्याला आपण स्टॅटिक पेज म्हणतो. फ्री वेब होस्टिंग सर्व्हिस त्यावेळेस उपलब्ध होत्या. इन वेब 1.0 ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑन वेबसाईट वाईल सर्फेसिंग इंटरनेट आर बॅन. ॲड वगैरे त्यावेळेस बॅन होत्या, कारण की सिंगल पेज असल्यामुळे फार लोड त्यावरती पडायचा आणि मग इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू रन ॲड. ऑल्सो इन वेब 1.0 अफोटो इज अन ऑनलाईन डिजिटल फोटोग्राफी वेबसाईट ऑन विच युजर्स कुड स्टोअर, शेअर, व्ह्यू, प्रिंट डिजिटल पिक्चर्स. हे पाहू शकत होते त्यावेळेस अफोटोच्या मदतीने. ऑनलाईन डिजिटल फोटोग्राफी होती. वेब 1.0 इज कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क.
त्याच्यामध्ये कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क तर सिटी नेटवर्क होतं. कंटेंट आपण डिलिव्हर करू शकत होतो. दॅट अनेबल द शोकेस ऑफ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाईट. त्याच्यामुळेच आपल्याला वेबसाईटवरती इन्फॉर्मेशन ही क्लिअर दिसत होती. ओके. इट कॅन बी यूज ॲज अ पर्सनल वेबसाईट. वेब ब्लॉग ज्याला आपण म्हणतो, ब्लॉग टाईप, तशा प्रकारची वेबसाईट आपण बनत होतो. डायनामिक वेबसाईट नव्हती. कमर्शियल वेबसाईट त्यावेळेस नव्हत्या बनत. इट कॉस्ट युजर्स ॲज पर पेज व्ह्यूड. इट हॅज डिरेक्टरीज दॅट अनेबल युजर्स टू रिट्रीव पर्टिक्युलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करण्यासाठी अशा प्रकारच्या वेबसाईट त्यावेळेस बनवल्या जायच्या. त्याच्यामध्ये 4 डिझाईन इसेन्शियल ऑफ वेब 1.0 साईट इन्क्लूड. त्याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टी इन्क्लूड होत्या ते या ठिकाणी दिल्या. स्टॅटिक पेज होतं, फक्त एक सिंगल पेज. कंटेंट्स फ्रॉम सर्व्हर फाईल्स. पेज बिल्ड युजिंग सर्व्हर साईट इन्क्लूड, त्याला आपण CGI म्हणतो. कॉमन गेटवेज इंटरफेस. फ्रेम अँड टेबल्स आर यूज देअर ओनली. ओके. तर ह्या बेसिक लेवलच्या ज्या फॅसिलिटीज होत्या, ज्या आता कोणत्याही वेबसाईट फार कमी वापरल्या जातात, कारण की आता डायनामिक वेबसाईट बनवल्या जातात बाय युजिंग द कोडिंग अँड नॉन कोडिंग सिस्टम प्लॅटफॉर्म. तर वेब 1.0 मध्ये कोणत्या फॅसिलिटीज होत्या किंवा बेसिक फॅसिलिटीज होत्या ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. त्याच्यानंतर 2004 when the World Wide Web 2.0 became famous due to the first Web 2.0 conference held by Tim O'Reilly, Dale Dotterly. The term was coined by Darcy Dinucci in 1999. तर ज्या वेळेस वेब कॉन्फरन्स भरली गेली 2.0 ची, तर त्यावेळेस डार्सी डिनुसीने 1999 मध्ये ही कन्सेप्ट शोधून काढली वेब 2.0 ची. रेफर टू वर्ल्ड वाईड वेबसाईट. वर्ल्ड वाईड वेबसाईट म्हणजे त्याच्यामध्ये सर्वच वेबसाईटचा समावेश झाला जगातील, म्हणून त्याला www. किंवा W3 ही कन्सेप्ट उदयास आली त्यावेळेस. वर्ल्ड वाईड वेबसाईट अँड विच हायलाईट युजर जनरेट कंटेंट, युजेबिलिटी अँड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर युजर्स. त्याचे अनेक फायदे आपल्याला पाहायला मिळाले. तर वेब 1.0 पेक्षा वेब 2.0 हे मोर पार्टिसिपेटिव्ह होतं. सोशल वेबचा समावेश त्यामध्ये झाला. इट डज नॉट रेफर टू मॉडिफिकेशन टू एनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बट टू मॉडिफाय द वे वेब पेज आर डिझाईन यूज. तर याच्यामध्ये सोशल मीडियाचा देखील वापर केला गेला. ओके. जो वेब 1.0 मध्ये नव्हता. ही गोष्ट आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायची. याच्यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. The transaction is beneficial but it does not seem that when the changes occur, interaction, collaboration with each others are allowed by Web 2.0 in social media dialogue as the creator of users generated content in virtual community. Web 2.0 is enhanced version of Web 1.0. तर वेब 2.0 ही निश्चितच किंवा अर्थातच वेब 1.0चं नेक्स्ट व्हर्जन होतं किंवा मॉडिफिकेशन होतं असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. वेब ब्राउझर टेक्नॉलॉजीज आर यूज. वेब ब्राउझर टेक्नॉलॉजीचा वापर यामध्ये केला गेला. आणि इट इन्क्ल्यूड्स अजाक्स, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स. रिसेंटली अजाक्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हॅव बिकम व्हेरी पॉप्युलर. तर हे दोन लँग्वेज खूप फेमस झाल्या. त्याचा उपयोग करून हे ब्राउझर तयार करण्यात आलं. 5 मेजर फीचर्स ऑफ वेब 2.0. फ्री सॉर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, परमिट युजर्स रिट्रीव अँड क्लासिफाय द इन्फॉर्मेशन. हे खूप युजर फ्रेंडली होतं प्रिवियस 1.0 पेक्षा. डायनामिक कंटेंट त्याच्यामध्ये होतं. रिस्पॉन्सिव्ह युजर इनपुट अँड सोशल मीडियाचा देखील यामध्ये वापर होत होता. हेवी कंटेंट लोड होत होते, मल्टीमीडियासाठी उपयोगी आहे. इन्फॉर्मेशन फ्लो बिटवीन साईट ओनर्स अँड साईट युजर्स. तर हे एवढं युजर फ्रेंडली आहे आणि हेवी कंटेंट त्यामध्ये वापरता येत असल्यामुळे
जे साईट ओनर असतात आणि युजर असतात त्यांच्यामध्ये सहज इन्फॉर्मेशन फ्लो आपल्याला करता येत असते. डेव्हलप API टू अलाव सेल्फ युजेस. APIचा वापर करून आपल्याला युजेस करता येऊ शकतो. वेब ॲक्सेस leads to concern different from traditional internet users base wider variety of users. ट्रॅडिशनल इंटरनेटचा जर आपण विचार केला तर त्यापेक्षा मॉडर्न इंटरनेटचा वापर म्हणून आपण या वेब 2.0चा वापर करत आहोत आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी की ज्या वेब 1.0मध्ये आपल्याला वापरता येत नव्हत्या. सोशल मीडियाचा वापर करता येत नव्हता, इंटरॅक्टिव्ह नव्हते, इंटरऑपरेबिलिटी त्यामध्ये कमी होती, युजर फ्रेंडलीनेस कमी होता, कंटेंट लाईट कंटेंट त्यामध्ये फक्त आपल्याला दिसायचं. त्या सर्वांवर मात करून 2.0 तयार करण्यात आला. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं मॉडिफिकेशन आपल्याला यामध्ये पाहायला मिळालं. तर अशा पद्धतीने या सर्व गोष्टी ज्यावेळेस आपण बघतो तर वेब 2.0 मध्ये काय काय गोष्टी आपण बघू शकतो. तर हे सर्व गोष्टी आपल्याला यामध्ये करता येऊ लागल्या. त्यामध्ये पॉडकास्टिंग करता येऊ लागलं, ब्लॉगिंगची सुविधा देण्यात आली, टॅगिंगची सुविधा आहे, करंट विथ RSS सर्व्हिस फीडची सुविधा यामध्ये आहे, सोशल बुक मार्किंगची फॅसिलिटी याच्यामध्ये आहे, सोशल नेटवर्किंगची फॅसिलिटी आहे, सोशल मीडिया अँड वेब कंटेंट वोटिंगसुद्धा यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. तर असे एक ना अनेक फॅसिलिटीज वेब 1.0च्या तुलनेत आपल्याला वेब 2.0 मध्ये पाहायला मिळाल्या. अँड नाव करंटली वी आर युझिंग वेब 2.0 and that's why a lot of advantage we are taking by using the web 2.0. So there are many facilities we are looking. So today we will stop here, remaining part we will take tomorrow. Thank you.